اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنان کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 29 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، مسجد قباء کی تعمیر اور پہلا جمعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قباء ہے۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن ہادم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور کلثوم بن ہادم کے گھر مہمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یعنی اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاک صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام فرما کر 12 ربیع الاول 1 ہجری کو جمعے کے دن روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جمعے کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ یہ اسلام میں جمعے کی پہلی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ تقریباً 100 آدمی نماز میں شریک تھے۔ 2واں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ زبان دل کی ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اس کے ذریعے جہاں مختلف چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، وہیں یہ دل کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو دماغ اس پر غور و فکر کر کے الفاظ اور کلمات جمع کرتا ہے۔ پھر وہ الفاظ اور کلمات آٹومیٹک مشین کی طرح زبان سے نکلنے لگتے ہیں اور سننے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے دل اور دماغ اور زبان میں کیسی صلاحیت پیدا کی ہے، بے شک یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور باطل طاقتوں سے مقابلہ تم سب پر واجب ہے۔ ہر امیر کے ساتھ خواہ وہ نیک ہو یا برا۔ ابو داود 2533 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو نیز ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ سے مقابلہ ہمیشہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں ایک شخص دجال کو مار ڈالے گا۔ کسی ظالم بادشاہ کے ظلم یا کسی عادل کے عدل کا بہانہ لے کر اس مقابلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔
अबू दाऊद 2532 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां हिस्सा एक सुन्नत के बारे में, सोने के अदब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते तो अपने दाहिने हाथ को दाहिने गले के नीचे रखकर सोते, फिर 3 बार ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मख्नी अज़ाबका यौमा तब असु इबादका। अबू दाऊद 5045 हफ्सा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 5वां हिस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, इंसाफ करने के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ी देर का इंसाफ 60 साल की शाबेदारी और रोज़ा रखने की इबादत से बेहतर है। ऐ अबू हुरैरा, किसी मामले में थोड़ी सी देर का जुल्म अल्लाह के नज़दीक 60 साल की नाफरमानी से ज़्यादा सख्त और बड़ा गुनाह है। तरगीब और तरहीब 3305 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुने के बारे में, मर्द और औरत का एक दूसरे की नकल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्द की नकल इख्तियार करती है, और ऐसे मर्द पर लानत फरमाई जो औरतों की मुसाहबात इख्तियार करता है। इब्ने माजा 1903 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करते हैं तो मर्द को औरत की शक्ल और सूरत इख्तियार करना और औरत का मर्दों की शक्ल और सूरत इख्तियार करना नाजायज़ और हराम है। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में, दुनिया की मोहब्बत बीमारी है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, क्या मैं तुमको तुम्हारी बीमारी और दवा ना बताऊं? तुम्हारी बीमारी दुनिया की मोहब्बत है और तुम्हारी दवा अल्लाह ताला का ज़िक्र है। शोबुल ईमान 10646 के रेफरेंस में से। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में, दोज़खियों का खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दोज़खियों को खौलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा और उनको खाने में कांटेदार दरख्त के अलावा कोई खाना नसीब न होगा जो ना मोटा करेगा और ना भूख को दूर करेगा। सूरह गाशिया 5 से 7 आयत तक है सो हिस्सा है। 9वां बात तिब्बे नबवी से इलाज, तकलीफ़ और बेचैनी की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ और बेचैनी के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीमु, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्दी व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है जो निहायत अज़मत वाला बड़ा बुरदबार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है जो आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है और अज़मत वाले अर्श का परवरदिगार है। सही बुखारी हदीस 6346 अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर लो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ कर देगा और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरह तहरीम 8वां आयत में है सो हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्मिल्लाह 9 रबीउस्सानी के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 30 रबीउस्सानी के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।